बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल मुस्तहाज़ति व गुस्लिहा व सलातिहा। हदीस आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा क़ालत जाअत फ़ातिमतु इब्नतु अबी हुबैश इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूलल्लाह इन्नी इम्राअतुन उस्तहाज़ु फ़ला अत्हुर अफ़ादअ अस्सलाता फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इन्नमा ज़ालिका इर्क़ुन व लैसा बिहैज़ फ़इज़ा अक़बलत हैज़तुकी फ़दअ अस्सलात व इज़ा अदबरत फ़ग़सिली अन्की अद्दम सुम्मा सल्ली सुम्मा तवज़्ज़ई लिकुल्लि सलातिन हत्ता यजिअ ज़ालिकल वक़्त। दे बाप के दाखी चे कम जनाना अगे त इस्तिहाज शिवी नाबसंगा मुस्कई दाम डेरा तफसीली मसला और ढेर ज़्याद गुंजलक और ग्रान वाले दे पदे मसाइलों के यो हैज़ वी मेंसेज हर जनाना चिकल बालिग शी बुलूग तो रसी नुदागे द बालिग वाली अलामत हैज़ वी दा हैज़ रज़े कल कमी और कल ज़्याती वो दे के तरीक़ा दादा च जनाना कल बालिग वाली तो रसी दागे सोर वज़े रुम्बिज़ल हैज़ राशि नागे तद जनाना आदत हुई तो दे रुस्तने जुन बपदे बाने बनाई तो दुमरदा च कतल पकार दी द हैज़ वीना आम वीना के फ़र्क़ी द हैज़ वीना तो रही और बदबूदार रही तो चिकले वीना दागा शांतीन और कागा द्वरवजी और कदरी और के पिंजी और कुवई दावा हैज़ तस्लीम वालिश ख़ुदे ताल्लुक़ हम ख़पल मने आदत सर देख तो कल च हैज़ द नाए त हैज़ वी और चिकल हैज़ नहीं मसलन जनाना वाला अमल पुख्ताना और तसर खीर नेदल हुई सर खीरन शो और बेसरू इंजो सर वेलाम्बल और बिलफरज बिया विनख कारशो दा बीमारी नंडे रज़्यादा रहो ओलाम भी बिया विनख कारश तो दे हदीस के दागे चल खोले दे चदाला सिद्दीक़ मखम हैज़ बाज़ मसाइल खोलू और पे के दा हम वेल्यू चर दे यवाज़ आदत सर ताल्लुक़ नहीं बल्कि खुराक सरम ताल्लुक़ी हालात सरम ताल्लुक़ी टेंशन द वजह बाय जनाना होता राजी ना बाय तो ढेर ज़्यादा रश तो दे ताल्लुक़ तजर्बे सर दे बिया चूँकि जनाना दागे टोलो जनाना और हालात मुंगत नहीं मालूम तो दे वजना दहरे जनाना मसला जान लजानम के देश इमाम शाफी रहमहुल्लाह बयानवल जमात उदा से ख़ज़ मालूम अदा चदागे मेंसेज यौ सातु बस यौ जदराल आगा यौ सातु बयानो मतलब दाए चे दा खबर कवल चे कम अज़ कम द्रेर वज़े और ज़्यात न ज़्यात और वज़े दा अक्सरी क़ैदा खो के देशी लेकिन कुल्ली क़ैदा नहीं शुगे डेर खलक देना कम उम्मीद बार के अल्लाह हम देना बचकड़ी ऊपर शुक्र वबा से द मर्दान के यो फ़ायदा दारा चदा मुसीबत मुंग तनिश्ता दयालो इब्तिला द जनाना द पारा सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाई जात फ़ातिमतु इब्नतु अबी हुबैश अबू हुबैश बिन मुत्तलिब बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा दगा ख़ानदान दे रसूलुल्लाह सल्लम ख़ानदान दे क़ुरैशी द फ़ातिमा चागा लूर द अबू हुबैश अगर आगला रसूलुल्लाह सल्लम ला इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लराला नवे वाइल या रसूलल्लाह इन्नी इम्राअतुन उस्तहाज़ु ज़यदा से ख़ज़मा चज़मा इस्तिहाज़ वी इस्तिहाज़ दा मतलब च दा आदत खिलाफ उड़वान दरुस्तो वी नाराज़ी
مثلا د یو زنانه عادت دا دی چې هغه د میاشتې په اول کې د هغې منسز راځي، دا عادت دی بس، او بالفرض ورځې راځي. نو دا یاداو شي چې د ټایم نه مخکې راشي، او یاداو شي چې د ټایم نه وروستو بندېږي. نو د عادت نه چې کوم وړاندې وروسته دي دی ته بیا حیض نشي ویلی، دی ته استحاض ویلی شي. او دا مسله ضروری په دی را چې اکثر د زنانو استحاض وي، اسې وینه بهیږي، د دې خیال لا چې دا حیض دی، په هغې کې دا مونځ پرېږدي. زنانه په مونځ کې اسې مغلېږي، ښه روژه کې ډېرې تکړه لیکن مونځ کې د ټول نه غلاګرې زنانه مونځ نه کوي. یو خو مونځ هم نه کوي، او دویم دا چې دغه هرې بیمارۍ ته بیا خپل حیض وایي، د مونځ یې نور هم کم شي. د دې وجې نه مسله زده کول پکار دي. د هغې د عادت نه چې وړاندې وروسته وي نو هغې ته به حیض نشي ویلی، هغې ته به استحاض ویلی شي. او د هغې طریقه به دا وي چې دا به اودس کوي او هر مونځ ته او مونځ به کوي. البته چې کله هغه عادت ورځې راغلی نو بیا مسله بدلوي. د حدیث کې هم دا وضاحت کوي، یا رسول الله انی امرأة استحاضو، زه یو داسې ښځه یم چې زما استحاض دی، ټیم بې ټیم وي، فلا اطهرو، نو زه پاکېږم نه، افادع الصلاة، نمونځ به پرېږدم. زمونږ خلک خاصې بانه لټوي، بس چیله وینه ښکاره شي مونځ پرېږدي. اصل کې دا وینه د یو ځای نه راځي، وینه کله یو رګ دی کله د هغې نه راځي، لکه دې حدیث کې شته دی، او دا ډاکټران هم تسلیموي اوس. او دا شانته دا حدیث دلیل ګرځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت د صحیح والی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډاکټري نه ولسته، ساينس یې نه ویلې، انساني جسم سټرکچر یې نه وکتلی، لیکن د هغې باوجود هغه یو داسې مسله کوي چې نن آلات هغه معلوموي، ساینس یې معلوموي. سوال لا چې یو داسې سړی چې د مکې مکرمې نه تعلیم دپاره وار نه دی وتی، هغه دا شی د کوم ځای نه ووایي. او دا خبره چې هغه کوله دی د الله د طرفه کوله، او دا دلیل دی د هغه د نبوت او د رسالت. دکې یوازې مسله نه ده، دی کې داسې قسمه خبرې هم دي. فلا اطهرو، نو پاکېږم نه، افادع الصلاة، آیا مونځ به پرېږدم؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مونځ به نه پرېږدي. چې دا عادت نه وړاندې وروسته مسله ده نو دا حیض نه دی. انما ذلک عرق، دا وینه دا د یو رګ، انما ذلک لحم، انما ذلک دم عرق دی اصل کې، لیکن عرب وی داسې انما ذلک عرق، یقینا دا وینه دا د یو رګ، ولیس بحیض، او دا حیض نه دی. دا دومره درنه خبره هغه سړی کولی شي چې هغه پوهیږي په دې حال. رسول الله صلی الله علیه وسلم طب نه دی ویلی، ډاکټري نه دی ویلی، دا د الله د طرف نه د هغه تعلیمات دي. فاذا اقبلت حیضتک فدع الصلاة، چې کله ستا حیض راشي، کله یعنې هغه ورځې پوره شي، مثلا ستا د میاشتې په 3 ورځ باندې حیض راځي، او دلته کې حیض د میاشتې د لومړۍ نه شروع شو، خو وینه توره نه ده، سره هم نه ده، هسې وینه ده، بدبودار هم نه ده، وینه ده. نو دغه وینه چې کوم دی دا د حیض نه ده. البته چې ستا په 3 ورځ باندې کومه وینه شروع شي نو هغې ته اوس موږ څه وایو؟ حیض. کله چې ستا حیض شروع شي فدع الصلاة، نو بیا مونځ پرېږده. قرآن هم د دې لپاره څه پابندۍ لګولي دي. یسألونک عن المحیض، صحابه کرامو تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د حیض په باره کې. قرآن فرمایل قل هو اذن، اوایا دا یو تکلیف دی. منسز په زمانه کې زنانه ته په نږدې کېدلو کې هغې ته تکلیف ملاویږي، دا پلیدي هم ده. فاعتزلوا النساء فی المحیض، په دې وجه تاسو د حیض په دوران کې د زنانو سره د جفتېدو نه ځان وساتئ.
دا مسائل مخکې شوي دي. ډېر خلک د دې خیال نه ساتي، منسز او نه منسز نه پېژني، بس لګیا وي او ګناه دی. بعضې عوامو کې دا مشهور ده چې په دې ښځه طلاقېږي، په دې ښځه نه طلاقېږي، دا ګناه دی بېشک. او بعضې پکې د هغې نه هم ورتېر دي، هغې بل ځای استعمالوي بیا. دا ټول نادرست طریقې دي، د دین نه بې خبري ده، د دین نه لرېواله ده. دغه زمانه دا د زنانه تکلیف زمانه ده چې کله یې کې هغې مونځ پرېښودو نو ته هم پرېږده که نه، پابندي لپاره یې مونځ به نه کوي. وإذا ادبرت فاغسلي عنك الدم، وإذا ادبرت، او چې کله حیض ختم شي بالفرض، ادبرت فاغسلي عنك الدم، هغه ختم شوه او د هغې نه وروستو بیا هم وینه ښکاري. قبلې دا مطلب دی ستا عادت چې کومه د حیض هغه ورځې پوره شوې نو اوس وینه ښکاره کېږي، اوس هم نو فاغسلي عنک الدم، د ځانه وینه وینځه، ثم صلي، نو بیا مونځ کوه. مونځ کوه خو دومره به وي چې ثم توضئي لكل صلاة، بیا اودس کوه د هر مونځ دپاره، هر مونځ دپاره اودس کوه. ولې ستا خو مسلسل وینه بهیږي، استحاض دی، نو وینې بهېدو سره اودس خو ماتېږي، د حیض وینې سره اودس ماتېږي. یو عامه وینه ده، په عامه وینه کې او د حیض وینه کې فرق دی، هغه بیا اجتهادي مسله ده، خو د حیض وینې سره اودس ماتېږي. ثم صلي توضئي لكل صلاة، بیا اودس کوه د هر مونځ دپاره، حتی یجیء ذلک الوقت، تر دې پورې چې د حیض هغه وخت بیا راشي، د حیض وخت راشي بیا نو بیا به بیا مونځ پرېږدي. خو دې کې مسله دا وښودله چې د یو ښځې استحاض دی، نو د استحاض په دوران کې به دا مونځ کوي او د هر مونځ دپاره به دا اودس کوي. د هغې وجه دا ده چې د دې چونکې حیض راځي او د حیض وینې سره اودس ماتېږي، د دې وجه نه پابندي خدا ولګوله چې دا به د هر مونځ دپاره اودس کوي. مونځ نه مراد وخت والا که نه، لکه یو بني آدم دی ماسپښین هغه مونځ کوي فرض، هغې دپاره یې اودس وکړو، اوس په دې باندې دا صرف فرض به کوي که نه سنت هم کولی شي او نفل هم کولی شي، کولی شي. مطلب وخت دی، وخت چې کله وخت وځي نو د وخت نه وروستو به بیا بل مونځ چې کوې نو بیا به هغې ته اودس کوې. دا مطلب نه دی چې کنې فرض لپاره به جدا اودس کوې او د سنتو لپاره به جدا اودس کوې او د وترو لپاره به جدا اودس کوې، نه، وخت مراد وي. نو بهرکیف دغه مسله دې معلومه شوه، دا معلومه شوه چې مونځ په هېڅ صورت کې معاف کېږي نه. اقول قولي هذا.